अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना राइजिंग 2047 पर असम्बली में मुख्तसर बहस, सख्त अहदफ तय करके आगे बढ़ रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। SC अक़ामती हॉस्टल में वाटर प्लांट और गीज़र का इफ्तिताह, तालीमी शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शीशा का बयान। सड़क तहफ़्फ़ुज़ पर बेदारी इजलास, ट्रैफिक क़वाइद की सख्ती से पाबंदी की हिदायत। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 बरसों से नित्य अन्नदानम जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है तारीफ़ें। मरकज़ की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ AITUC का एहतजाज, 4 लेबर कोड्स की मनसूखी का किया मुतालबा। और अब ख़बरों की तफसील। असम्बली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अहम ऐलान किया। सिंगारेनी के तहत इलाक़ाई हॉस्पिटलों में ज़ेर इल्तिवा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम ओहदों को मार्च तक मुकम्मल तौर पर पुर करने का इन्होंने ऐलान किया। असम्बली में सिंगारेनी पर हुई बहस के दौरान अरकान के सवाल के जवाब में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आलमगीरियत और निजीकारी के चैलेंजेस के बावजूद सिंगारेनी इदारे के वजूद को बरकरार रखना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। సింగరేణి ఉద్యోగస్తులు మాత్రం సాధ్యమైనంత మేరకు వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సింగరేణి ఎంప్లాయీస్కి ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఒక్క పైసా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కానీ లేకపోతే సింగరేణి పైన కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా భారం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకుల ద్వారానే, ఎందుకంటే బ్యాంకుల ద్వారా మనం ఈ లావాదేవీలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకుల ద్వారానే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కార్మికులందరికీ ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే ₹1,00,00,000 ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి వచ్చేటట్టుగా సింగరేణి కార్మికులందరికీ మొట్టమొదటిసారి మన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే చేసాం అధ్యక్ష. ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం సింగరేణితో పాటు విద్యుత్ శాఖలో ఉన్న అన్ని డిస్కమ్స్, ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటట్టుగా చేసే ప్రక్రియ కూడా మొదలుపెట్టాం అధ్యక్ష. కొద్ది రోజులు అది కూడా పూర్తి చేస్తాం. BRS पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। खम्भम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली 5 खातून कॉरपोरेटर्स ने इस्तीफ़ा देकर रियासती वज़ीर नागेश्वर राव की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस में शामिल होने वालों में 12 डिवीज़न की कॉरपोरेटर वमिला लक्ष्मी, 25वें वार्ड की चंद्रकला, 32वें डिवीज़न की सरस्वती, 40वें डिवीज़न की अमृता और 55वें डिवीज़न की श्रावणी शामिल है। इन्हें TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि खम्भम शहर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कांग्रेस में शामिल होना बाइस मसरत है। ఇద్దరు ఉన్నాను సార్. ఎటు పక్క ఫ్లాష్ తోస్తురు కదా వాళ్ళు వెంట గారికి తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजेश शीशा ने कहा कि तालीमी शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। इन्होंने शहर के विद्यानगर SC अक़ामती हॉस्टल में वाटर प्लांट और गीज़र का इफ्तिताह अंजाम दिया और तलबा में कंबल तकसीम किए। इन्होंने 10वीं जमात के तलबा से 100% कामयाबी हासिल करने की उम्मीद ज़ाहिर की।
और असातिज़ा को हिदायत दी कि तलबा को आला तालीम के लिए मुसलसल निगरानी और रहनुमाई फ़राहम करे। हॉस्टलों में तमाम ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करने और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मुहैया करने की हिदायत दी। साथ ही तलबा को सकाफ़ती सरगर्मियों और कंबलों में खेलों में भी आगे बढ़ने की तरगीब दी। రంగోలీ కూడా చేశారు. అచ్చా యు ఆర్ హావింగ్ డైనింగ్ హాల్ ఆల్సో. మేడం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బటన్ ఎవరు వంట చేస్తారు వస్తుందా మళ్ళీ మంచి క్వాలిటీ పక్కన దానికి మళ్ళీ వంట చేయదు. సో అక్కడ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ నేర్పించారా ఎట్లా మీరే? ఓకే. కలర్స్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చినాయి మీకు? సంక్రాంతి కింద కూడా ఉందా? ఎట్లా ఏ పంటలు వేయించాలి? మేడం సో మనం బేసికల్గా ఒక డిసిజన్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ మరియు గీజర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్ మనం బేదింగ్ కోసం హాట్ వాటర్ అంటే ఈ రెండు మనం ఈసారి ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఇన్షూర్ చేయడం జరిగింది. మనకి ప్రతిసారిలో గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, కానీ కొంత గ్యాప్ ఫండింగ్ అవసరం పడతాయి. గ్యాప్ ఫండింగ్ అంటే ఆ రేట్కి మళ్ళీ మనకి బయట సప్లయర్స్ దొరకడం లేదు. సో మనం ఈసారి ఏం చేసామంటే ఆ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మన దగ్గర ఉన్న డిస్క్రిషనరీ అమౌంట్ కానీ వాటితో మళ్ళీ మీట్ చేసి ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఆరో వాటర్ ప్లాంట్స్ మరియు గీజర్ సప్లై కూడా ఇన్షూర్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు అవి రెండు సర్వీసెస్ మీకు తప్పకుండా ఉపయోగంకి పడతాయి. బికాజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఇది మనం బేదింగ్ మనం ఈసారి కోల్డ్ కూడా చాలా విపరీతంగానే టెంపరేచర్స్ కూడా చాలా డ్రాప్ అయినాయి కాబట్టి అది ఎప్పుడైనా అమ్మాయిలకి కానీ మిగతా హాస్టల్స్లో అబ్బాయిలు కానీ కూడా ఉపయోగం వస్తాయి. సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. లైక్ మనం ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని హాస్టల్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎస్సీ హాస్టల్స్లో. సో దీంతో పాటు మనం రిపేర్ వర్క్స్ కూడా చేస్తున్నాము. సో గవర్నమెంట్ నుంచి రిపేర్ వర్క్స్ కూడా రావడం జరిగింది. అది కూడా నేను గతంలో రివ్యూ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ప్రతిసార్లు బడ్జెట్ వస్తున్నాయి అండ్ పోతున్నాయి. సో ఈసారి మనం యాక్చువల్గా యూటిలైజేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో రిపేర్ వర్క్స్ కానీ ఆరో వాటర్ ప్లాంట్స్ కానీ తర్వాత గీజర్స్ కానీ అవి అన్నీ కూడా బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇవి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క హాస్టల్లో ఉంటేనే మీకు కూడా ఒక మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటాయి. ఇటువంటి దానిపైన మళ్ళీ మీకు డిఫికల్టీ లేకుంటే మీరు స్టడీస్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. సో ఈసారి మనం అందరూ కలిసి కూడా నేను తర్వాత జేసీ గారు డిపిసి చైర్మన్, డిఎస్సిడి గారు మళ్ళీ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వారు కూడా సజెషన్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏసీఎల్బి గారు ఈ మొత్తం ఫుడ్ ప్రొవిజన్స్ కానీ డైట్ ప్రొవిజన్స్ కానీ కూడా మానిటర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనం మీకు ఎక్కడైనా ఇందాక మనం అడిగేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం కొంత మటన్ సప్లైలో కానీ అక్కడ గ్యాప్స్ కూడా ఉండేది, కానీ ఈసారి మటన్ సప్లై కూడా అవుతున్నాయా? గట్టిగా చెప్పడం లేదు, అంటే కొంత అవుతున్నాయి కొంత అవ్వడం లేదు. ఓకే. సో అంటే ఫుడ్ ప్రొవిజన్స్ కూడా మన రేట్స్ కూడా కొంత ఎక్కడైనా పెంచినా కూడా పెంచుతూ ఫుడ్ ప్రొవిజన్స్ కూడా మనం ఇన్ష్యూర్ చేయగలుగుతున్నాం. आदिलाबाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रामास्वामी ने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम पर हर फर्द की जिम्मेदारी है। 37वें कौमी शाहरा तहफ़्फ़ुज़ माह के मौके पर ज़िला अदालत में बेदारी इजलास मुनक़िद किया गया। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वाइद पर अमल करने से अपनी और दूसरों की जान महफूज रहती है। కుటుంబం నిలబడదు. నిన్న మొన్ననే సార్ ఒక మైనర్ బాలుడు టీచర్కు టక్కర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ₹1,00,000 సంపాదించే టీచరు రోడ్డున పడ్డది. ఆలోచించుకొని బండ్లు జాగ్రత్తగా నడపండి. ఇదే మా చిన్న ఏదైనా
అనుకోకుండా టక్కర్ అయినా మనకి ఎవరన్నా టక్కర్ చేసినా కూడా ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్యామిలీ అన్నా నిలబడుతుంది, మన ఫ్యామిలీ అన్నా నిలబడుతుంది. మనం ఉండేదాకానే నా ఇంటికి నువ్వు వస్తావు, నువ్వు ఉండేదాకా నేను గురించి ఒక్కటే, మనం రోడ్డు మీద అన్ని ఉంటేనే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాలా. ఏ ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకో, డిఎల్ లేదనుకో. రోడ్డు వారోత్సవాల గురించి ఈ ప్రోగ్రాం ఒకటి. మనం రోడ్డు భద్రతా నియమాలను పాటించాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ అవసరం. దాని గురించే ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ల వల్ల మీకు ఏమొస్తుందో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒకరోజు పోలీసులు పట్టుకుంటారు, తర్వాత ఒకరోజు కోర్టుకు రావాలి, మళ్ళీ తర్వాత రిసీట్ రావాలి. దాని గురించి మీరు 3 రోజులు 4 రోజులు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు. దానిలో మీకు వచ్చేది ఏముందో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఇంటికాడ కూర్చొని తాగొచ్చు కదా, పొద్దున దాకా పని చేసి వస్తారు. పని చేసి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంటికాడ కూర్చొని తాగొచ్చు కదా, బండి మీద పోగానే తాగాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందా? దీని గురించి మీరు ఆలోచించి దీని రోడ్డు నియమాలను పాటించి మీ కుటుంబాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. AITUC के रियासती जनरल सेक्रेटरी विलास ने मुतालबा किया कि मजदूरों की जद्दोजहद से हासिल शुदा क़वानीन को मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बरकरार रखने आदिलाबाद के CPI दफ्तर में मुनक़िद ज़िला आमिला इजलास में कहा। इन्होंने कहा कि 4 लेबर कोर्स बनाकर मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। इजलास में मुख्तलिफ़ करारदादें भी मंजूर की गई। इस माह की 18 तारीख को मिश्रम कबीले के आजी देवता नागोबा की महापूजा होगी। पूजा के लिए मुक़द्दस गोदावरी जल 150 किलोमीटर दूर मंचिरियाल ज़िले के जनारम मंडल से पैदल लाया जा रहा है। तमाम अक़ीदतमंद सफ़ेद लिबास में बग़ैर जूते पहने पैदल यात्रा कर रहे हैं और रोज़ मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर क़याम कर रहे हैं।
आदिलाबाद के रामलीला मैदान में जारी नुमाइश में ब्रेक डांस झूला हादसे में शेख इमरान शदीद ज़ख्मी हो गया। इसके वालिद शेख जाकिर ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। नशिस्त सही तरह लॉक न होने के बाइस हादसा पेश आया। ज़ख्मी को पहले रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद और बाद अज़ा बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बाद अज़ा ज़िला कलेक्टर को ज़िला दफ्तर में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई। मेरा बच्चा जा था झूले पे तो वहाँ से गिर गया। उसके बाद दवाखाना लेके गए। उसके बाद में मेरे को फ़ोन करे कि ऐसा बच्चा गिर गया बोल के। तो मैं गया हुआ तो उसको बहुत ज़बरदस्त मार लगा। फिर टाके गिर गए, गिरा दिए। सर पूरा ये निशानी, नाक पूरी पेंडू। मेरा नाम आजा जाकिर है। कौन से महल में रहते आप? आजा महालक्ष्मी वाला। आपके बच्चे का नाम क्या है? आजा इमरान। कब गए थे उन्होंने जतरा को? उन्होंने को 1 तारीख के दिन आए थे। तो कौन से झूले में बैठ के क्या हुआ? कब हुआ हादसा? कैसा हुआ? वो कैसा क्या हुआ कि मैं तो वहाँ ब्रेक डांस में बैठे? किस में बैठे? आजा ब्रेक डांस में। मेरे को कल आने से मैं दवाखाना का वो झूले की बच्चा जो बोला, मैं पूछा कैसा क्या हुआ। जाने के बाद बोला तो मैं झूले पे था, वो पीछे की जो रात थी वो आधा निकल गई, मैं गिर गया। झूला ख़राब था? हाँ झूला खराब, ऐसा पीछे का था ना, वो निकल गया। पुलिस में कंप्लेंट करे? हाँ करे। तो वहाँ से भी कोई जवाब तो अब तक तो नहीं आया। वो झूले वाले कौन है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशाह ने पुराने म्यूनसिपल ऑफिस में कायम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि दफ्तर के क़याम में ताख़ीर के बावजूद ये खुशी की बात है। एसोसिएशन के ज़रिए सकाफ़ती, स्पोर्ट्स और बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ओम देवीं वाचमदनीयं मानोपतिष्ठतैतुः अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तः मे लोकां सर्वतो निजकार्ये नस्तस्तमदायितः गंधाक्षदै पुष्पैरभ्यर्चः आजनेते पराजने धूर्वाय नमः अनिरुद्धाय नमः अनोक्षदाय नमः नारसिंहपहे ममोपं शुभात्मन्दः शुभे शोभन मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य स्वस्ति श्री विश्वावसंग्रहाणां विशेष विशिष्टायां शुभदितौ श्री एसोसिएशन मैडम వాటర్ చెప్పాల్సిందిగా ఫస్ట్ జయసింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఫ్యూచర్ కూడా సార్ మాకు ఒక 2 ఎకరాల ప్లేస్ ఇవ్వబడాలి సార్. డిస్ట్రిక్ట్ కార్పొరేషన్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడైనా ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ రూమ్ కానీ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. సో మొన్ననే మీరు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఈ యొక్క రూమ్ మనకి ఇవ్వడం మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్లో ఉంది.
సో వెంటనే మనం మీ ఏవైతే రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయో అది అప్రూవ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక రూమ్ అందరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చినందుకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. సో ఇది చాలా ఒక మంచి డిసిజన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. బికాజ్ జనరల్గా ఉమ్మడి జిల్లాలో అంటే ప్రతి ఒక్క ఉమ్మడి జిల్లాలో ఆల్రెడీ ఇది ఉండాలి. సో మన దగ్గర కొంత డిలే అయినా సరే నాకు తెలిసిన వరకు అన్ని ఉమ్మడి జిల్లాలో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ సంబంధించిన ఏమైనా బిల్డింగ్ కానీ లేదు ఇటువంటి ఆల్రెడీ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర కొంత డిలే అయినా కూడా సో ఇప్పుడు ఏవైతే మన బిల్డింగ్ కానీ రూమ్ కానీ ఇదందరికీ అందుబాటులో వచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ అ బెస్ట్ పాసిబుల్ మేనర్. దీంట్లో మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ నుంచి ఫ్యూచర్లో ఇంకా ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీస్ కానీ గెట్ టుగెదర్స్ కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ స్పోర్ట్స్ మీట్ కానీ అటువంటి కూడా మళ్ళీ చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది, అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా కూడా మళ్ళీ మన ఆఫీసర్స్ గురించి సబార్డినేట్స్ గురించి హెల్త్ క్యాంప్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏమైనా ఇటువంటి డిస్కషన్స్ చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ కొంత ఇండిపెండెంట్ మనకి ఫెసిలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది. అంటే ముందే మీరు డిసైడ్ చేసి దట్ రేపు ఇక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ కానీ డిస్కషన్ చేయాలి అంటే బాగుంటుంది. సో యూటిలైజ్ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ మేనర్. దీంతో పాటు ఇందాక ఏసీఎల్బీ గారు అండ్ ఏసీ రెవెన్యూ గారు కూడా చెప్పారు దట్ కొత్త ఐడిఓసీలో తప్పకుండా ఇన్ ఎవ్రీ ఐడిఓసీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్కి ఒక రూమ్ మంచి రూమే కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి బెస్ట్. మనం అక్కడ రూమ్ ఉంటాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త ఐడిఓసీ వచ్చిన తర్వాత మనం అక్కడ రూమ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోనే ఐడిఓసీలో ఒకవేళ తొందరగానే అయితే మళ్ళీ ఇవ్వగలుగుతాము. కానీ మళ్ళీ డిలే అయినా కూడా మళ్ళీ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ గెట్ దట్ రూమ్ in allotted to the district officers. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक गरीब किसान ख़ानदान में पैदा होकर अपनी मेहनत अज़्म के बल पर आगे बढ़े. गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के अजीम जज्बे के तहत इन्होंने 3 साल क़ब्ल नित्य अन्नदान प्रोग्राम का आगाज़ किया जो मुसलसल और बिला तातिल जारी है. अमेरिका से आदिलाबाद वापसी के बाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने KSR फाउंडेशन कायम की जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ फलाही व समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं. शहर में वाक़ इनका कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन रोज़ाना सैकड़ों भूखे अफराद की भूख मिटा रहा है. जहां नित्यानदान के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को अवामी सतह पर भरपूर सताइश हासिल हो रही है. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बालादस्ती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ CPI-ML मास लाइन की जानिब से निर्मल में एहतजाज किया गया. ट्रंप का पुतला नज़र आतिश किया गया और अमेरिकी जारहाना पॉलिसियों की मजम्मत की गई. అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారం చేపట్టి నుంచి దేశాలను విచ్చలవిడిగా దారుణంగా కించపరుస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే వెనిజులా అధ్యక్షుడు మదురో వాళ్ళ భార్యను మొన్న అర్ధరాత్రి అరెస్ట్ చేసి ఒక దొంగలాగా ఒక బందీలాగా బంధించి అర్ధరాత్రి సైన్యంతో అరెస్ట్ చేయించి వీళ్ళ జైల్లో పెట్టారు. వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి CPI-ML మాస్ లైన్ ప్రజాపార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా వాళ్ళు చేసిన నేరం ఏంటి? ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని అమెరికా
సామ్రాజ్యవాదము ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ దేశంలో కానీ పెట్రోలు మీద నియంత్రణ చెలాయించడానికి ఆయిల్ అమ్ముకోవడానికి చిన్న చిన్న దేశాల పైన ఇవాళ మారక ద్రవ్యాలు ఉన్నాయని వీళ్ళు మరణాయుధాలు తయారు చేస్తున్నారని డ్రగ్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని నేర ఆపాదనలను ఆరోపించి వాళ్ళని ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ విచారణ జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఏది ఏమైనా ఒక దేశ అధ్యక్షుని స్థాయిలో అరెస్ట్ చేయడం అంటే అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం ఎంత దురుసుగా ఉందో మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలా. ఇవాళ దేశంలో భద్రతా మండలి కూడా ఆ అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండించింది. మన భారతదేశం కూడా అరెస్టు చేసడం అన్యాయం అని చెప్పేసి కూడా అంటూ ఉన్నది. కాబట్టి అరెస్టు చేసినటువంటి మధుర వాళ్ళ దంపతులు వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఇవాళ అమెరికా డొనాల్డ్ ట్రంప్కు మేము హెచ్చరిక చేస్తాం. नायब जंगलाती ऑफिसर नज़ीर ख़ान ने कहा कि पतंगबाजी में ममनुआ चाइना मांझा का इस्तेमाल ना करें। निर्मल ज़िले के सारंगापुर मंडल में तलबा को इसके नुकसानात से आगाह किया गया और रिवायती धागा इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई. బెనిఫిట్ చేయడానికే ఆ పబ్లిక్ ఏ రకంగా బెనిఫిట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే నియమ నిబంధనలను ఇంప్లిమెంట్ మేము చేస్తాం. ఎవరైనా దాన్ని ఉల్లంఘనలను చేస్తే మాత్రం వాళ్ళకి దానికి సంబంధించినటువంటి చట్టానికి అనుగుణంగా మేము ఫైన్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా మా ఫారెస్ట్ లోపల కూడా కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అటవీ, మన తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967. ఏ చట్టం అమ్మా? జస్ట్ రాసుకోండి, ఒక 4 పాయింట్లలో యాదించుకోండి. తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967. లేకపోతే యాదించుకోండి, 2-3 చట్టాలు చెప్తా. తెలంగాణ అటవీ చట్టం 1967. ఓకేనా? ఇంకొకటి వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ యాక్ట్, వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం. ఇందాక నేను మొదటి చట్టం ఏదైతే చెప్పినో తెలంగాణ అటవీ చట్టం అన్న, అది ఓన్లీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. వేరే రాష్ట్రాలకు, ఆలా రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలు ఉంటాయి. దానికి అనుగుణంగానే మేము పనిచేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇది వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టం. ఇది తెలంగాణలో అదే రకంగా ఉంటుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్లో అదే రకంగా ఉంటుంది. ఆ తెంపేటప్పుడు మాంజేటప్పుడు రాదా లేదా అనుకునేసరికి ఆ చేతులన్నీ కట్ అవుతాయి. అది ఎంత భయంకరంగా కట్ అవుతాయి అంటే వేళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి పోసుకపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి, నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అన్ననే ఒక మాంజా వల్ల చనిపోయాడు. సార్ కూడా తెలుసు సార్, మహేందర్ వాళ్ళ అన్న రవి స్కూల్ అసిస్టెంట్, ఎడిబిలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఉండే, బైక్ మీద వస్తున్నాడు. లింబా స్కూల్ అసిస్టెంట్ పాపం ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఆ సార్ ఎడిబిలో ఒక 10 years బిఫోర్ అనుకుంటారు సార్ పరిచయం. అతను పాపం బైక్ మీద పోతున్నాడు. అయితే మాంజా చెట్లు తగ్గితే మొత్తం కోసుకపోయింది, చనిపోయాడు. అతను మాంజాతోని కోసుకపోయినంత చనిపోయాడు అతను. ఎందుకంటే పతంగానే కట్ చేస్తున్నాం, మన పీక్ ఎంత ఉంటుంది, అవునా కదా? मरकज़ की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ AITUC की जानिब से रिब्बेना मंडल के खैरगुड़ा ओपन कास्ट के करीब मीटिंग मुनक़िद की गई. जनरल सेक्रेटरी राजकुमार ने कहा कि 29 ख़वानीन को 4 कोर्ट्स में तब्दील करना मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी है. और దీన్ని ఏం చేయాలి? మేము మేనేజ్మెంట్ ఒకటే అడిగినాం. మనమేమో చిల్లర కొట్టు కాదు. మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక 10 ఏళ్లకు మన యొక్క ప్లానింగ్లు ఉండాలి. అలాంటప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి దరఖాస్తులు ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఒక్కొక్కడు సంవత్సరం 9 నెలలు 10 నెలలు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఇంట్లో పెట్టి నువ్వు ఎందుకు కూర్చుని పెట్టినావు? కాబట్టి వాళ్ళ మెడికల్ బోర్డు పిలవండి, పిలిచి బరాబర్గా మీరు చేయాలని చెప్తే 2-3 సార్లు పిలిచిండ్రు. ఎంత చేస్తా ఉన్నారు? మనం ఏం చెప్పినా 5%, 10%, 20%, మన 29% పిలిచింది. మిగతా వాళ్ళందరికీ సర్వే జలమందులు ఇస్తే అలా మైనింగ్ ట్రేడ్స్మెన్లకు అదేదో వాళ్ళ సూటబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అది జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే నేనేమంటానంటే ఏఐటీసీని బదనాం చేయడానికి అసలు నేను ఒక మాట చెప్తా, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. 98లో ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఎందుకు జరిగినాయి వదిలిపెడదాం. 98లో మనమే గెలిచినాం 2 సంవత్సరాలు. 2000లో మనమే గెలిచినాం 2 సంవత్సరాలు. మూడోసారి ఐఎన్టీసీ గెలిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, 4 సంవత్సరాలు తెచ్చుకున్నాం. 4వసారి మనమే గెలిచినాం. 4 సార్లు చాలా బాగుంది. ఎందుకు? ఎవరైనా మేనేజ్మెంట్ ఐఏఎస్ అధికారి, చైర్మన్ ఐఏఎస్ అయినా గుర్తింపు సంఘం గట్టయ్యగారిని పిలిచి కూర్చుని పెట్టుకునేది. ఐఏఎస్ అయితే పక్కన పెట్టేందుకు, ఇక్కడ రికగ్నైజ్డ్ ఏఐటీసీ కాబట్టి పక్కన పెట్టి కూర్చుని పెట్టి మాట్లాడేది. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆనాడు సమ్మెలో 99-2000లో సింగరేణిలో ఒక సమ్మె ద్వారా
13 రోజులు సమ్మె చేస్తే ఆ సమ్మె చర్చలకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంటికి కట్టయ్య గారిని పిలిపించాడు, యూనియన్ ప్రతినిధులు పిలిపించాడు. అంటే ఆనాడు రాజకీయాలు సింగరేణులు చొరబడలేదు. దయచేసి ఆగండి కామ్రేడ్, రాజకీయాలు సింగరేణులు చొరబడలేదు. కేవలం ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా మేనేజ్మెంట్తో యూనియనే మాట్లాడేది. కానీ ఎప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ గెలిచిందో ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు అందరు ముందొచ్చిండ్రు. यूनियन लास्ट प्रायोरिटी। रत्नापुर कंडली के सरपंच गेड़म हरीश ने कहा कि देही आवाम को सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। निर्मल रूरल मंडल में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां 39 अक़साम के तिब्बी मायने किए गए और कम कीमत पर अद्वियात फराहम की गई। నేను రత్నాపూర్ కాలనీ గ్రామ సర్పంచ్ గడ్డం హరీష్. మా గ్రామంలో నిన్నటి నుండి ఆయుర్వేదిక్ క్యాంప్ అనేది ఒకటి వేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా బాడీలో ఉన్నటువంటి 36 రకాల టెస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ టెస్టులు అన్నీ కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. మంచిగా ప్రతి అవయవం కూడా చూపిస్తున్నది. బాడీ ఎంతవరకు ఫిట్ ఉంది, ఎంత లోపల డ్యామేజ్ అవుతున్నది అది కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క స్కానింగ్ను ప్రతి ఒక్కరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. म्यूनसिपल कमिश्नर CVN राजू ने कहा कि इस माह की 1 तारीख से म्यूनसिपल ऑफिस में दस्तियाब वोटर लिस्ट में कुछ तरमीम है। इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ म्यूनसिपल ऑफिस में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि कई सियासी जमातों के नुमाइंदों ने वोटर लिस्ट पर इतराज़ात उठाए। इन्होंने कहा कि तकरीबन 200 इतराज़ात में से 6-9 का जायज़ा लिया गया। इन्होंने कहा कि वार्ड वार सर्वे करके हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी। రాష్ట్రంలో పురపాలక సంఘ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కూడా ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలు చేయడం జరిగింది. ఈ 1 తారీఖున జనవరి 1 తారీఖున ఓటర్ల ముసాయిదా విడుదల చేయడం జరిగింది. కాకపోతే కొన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు మేము ఈ ముసాయిదాను విడుదల చేసినాము. కానీ కొందరు పొలిటికల్ పార్టీస్ చాలా అభ్యంతరాలు జరిపారు. దాదాపు సుమారుగా నింటి వరకు 200 అభ్యంతరాలు రావడం జరిగింది. దానిలో 95 అభ్యంతరాన్ని పరిష్కరించడం జరిగింది. రిమైనింగ్ కూడా మొత్తం ఇంకా పరిష్కరిస్తాము. అలాగే నిన్న పొలిటికల్ పార్టీ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసింది. వాళ్ళు కూడా అభ్యంతరం తెలిపారు. అవన్నీ దృష్టి ఉంచుకొని వాళ్ళ అభ్యంతరాన్ని స్వీకరించుకొని ఈరోజు మా వార్డ్ ఆఫీసర్ని అందరు కూర్చోబెట్టి ఫీల్డ్ లెవెల్లో మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేసి మొత్తం ఓటర్ లిస్ట్ అన్ని పారదర్శకంగా తయారు చేసి 10 తారీఖు నాడు మేము రిలీజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈరోజు కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఉంది. దానిలో కూడా అవి కూడా నోట్ చేసుకొని ఓటర్స్ అన్ని సక్రమంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎత్తకుండా ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా పారదర్శకంగా మేము 10వ రోజున రిలీజ్ తెలియజేసుకుంటాం. पेरुतागिरी मंडल के अन्नाराम शरीफ की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर संदल और चादर गुल की तकरीबात बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद की गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं ताकि हर साल की तरह इस साल भी अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। इन्होंने इंकशाफ किया कि उर्स के तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगे और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अलावा मुल्हक़ा अजला से
हज़ारों की तादाद में ज़ारईन व अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना राइजिंग 2047 पर असम्बली में मुख्तसर बहस, सख्त अहदफ तय करके आगे बढ़ रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का बयान। SC अक़ामती हॉस्टल में वाटर प्लांट और गीज़र का इफ्तिताह, तालीमी शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। सड़क तहफ़्फ़ुज़ पर बेदारी इजलास, ट्रैफिक क़वाइद की सख्ती से पाबंदी की हिदायत। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 बरसों से नित्य अन्नदानम जारी, गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है तारीफ़ें। मरकज़ की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ AITUC का एहतजाज, 4 लेबर कोड्स की मनसूखी का किया मुतालबा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।